All your social media profiles have the number 23. Ain't 23 ante enti? So 23 is my birth date. I'm born on June the 23rd. But my biggest problem is that na per Rahul. And India lo ee roju most common name entante Rahul e untadi. మా నాన్న నాకు 1981లో పేరు పెట్టేటప్పుడు అప్పుడు అంత కామన్ నేమే కాదు అసలు. అప్పుడు ఐ థింక్ దాని ముందే కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ రాజీవ్ గాంధీ రాహుల్ గాంధీ అని పేరు పెట్టారు. అది విన్నాక నాన్నకు నచ్చిందంట, అరే రాహుల్ పేరు బాగుంది అని. కానీ బై ద టైమ్ ఐ వాస్ గ్రోయింగ్ అప్ ఇన్ స్కూల్, one Rahul Ravindran made his debut, and you know he was this heartthrob and girls loved him, and Rahul antaru Rahul Ravindran. So aa pair appudu first famous avada start ayindi, and oka pakkanemo Shah Rukh Khan started becoming Rahul in all his films. Kuch Kuch Hota Hai gani, I think Kabhi Khushi Kabhi Gham gani, all his films, most of his films he was Rahul or Raj. So aa Rahul akkada Rahul naam to suna hi hoga, aa dialogue baga famous అయిపోయింది. సో సడన్గా ఒక జనరేషన్ మొత్తం అందరూ సడన్గా ఒక రోజు డిసైడ్ అయ్యారు అనుకుంటా, మా పిల్లలకి రాహుల్ అనే పేరు పెడతామని. అండ్ ఎక్కడ చూసినా రాహుల్సే ఉన్నారు. సో సోషల్ మీడియాలోనైనా సరే, ఒక ఈమెయిల్ ఐడి అయినా సరే, ఒక డీసెంట్ సౌండింగ్ యూజర్ ఐడి దొరకడం అనేది నాకు నెక్స్ట్ టు ఇంపాసిబుల్. నేను రాహుల్ రవీంద్రన్ ట్రై చేస్తా, Rahul.Ravindran ట్రై చేస్తా, RAH.UL.Ravindran ట్రై చేస్తా, ఏం ట్రై చేసినా దొరకదు. సో అట్ వన్ పాయింట్ ఐ సెడ్, యు నో వాట్, 23 పెట్టుకుందాం ప్రతి దాంట్లో. అండ్ ఎక్కడో 23 పెట్టాక నాకు దొరికింది. అండ్ యూ వోంట్ బిలీవ్ ఇట్. సో ఇన్ ట్విట్టర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ డెంట్ ఈవెన్ గెట్ Rahul R 23. I had to go for some 23 under Rahul R or Rahul R _23 or whatever. So that's the reason why I have 23 in all my social media handles, because you don't get a normal handle when you're Rahul. So you're saying for like 5 years ago when you wanted to do this movie, appudu idi new age movie annaru kada. So ippudu like most of the movies, like be it Arjun Reddy whatever, they're like you're giving in to your weaknesses lanti movies, a lot of them are coming up. Right. So ippudu mari ee period lo love story you think will, like a very nice love story will be? See, because నేను ఊరికే ఫ్లేకీ సినిమా తీయలేదు, అంటే ఊరికే ఊపర్ సే లవ్ గురించి చెప్పినట్టు అట్లాంటి సినిమా ఏం తీయలేదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ భాషను ఇస్తూ లవ్ అంటే ఏంటో తెలుసా ఆ టైప్ సినిమానే కాదు. అరే మీ జనరేషన్ ఏంటి ఇట్లా లవ్ చేయాలి అలాంటి సినిమానే కాదు అసలు. ఇట్స్ అ వెరీ రియల్ స్లైస్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫిల్మ్. We all can relate to it. Yeah, I mean somewhere you'll all connect with it. You've all been in those kind of situations. A very, very real film. So somewhere I think those are the kind of films who are working today. And they're giving in to this weakness. Arjun Reddy is one film like that. Kani Pelli Choopulu atla kaadu kada. Pelli Choopulu was a very sweet, positive film. In fact, Pelli Choopulu gurinchi cheppalante 2 years, I think 2.5 years back when Pelli Choopulu released, నాకు ఆ పేరు టైటిల్ వినగానే పిచ్చి భయం వచ్చింది. అరే మన దగ్గర ఒక స్క్రిప్ట్ ఉంది కదా పెళ్లి చూపుల గురించి, ఈ సినిమా పేరేంటి, #పెళ్లి చూపులు పెట్టేశారు, ఏంటో సినిమా అని చెప్పి ఫస్ట్ డే థియేటర్లో భయంతో వెళ్ళి చూసాక ఫస్ట్ హాఫ్ స్టార్ట్ అయ్యాక నాకు ఒక చిన్న భయం వచ్చింది. ద సీన్స్ ఆర్ నాట్ ద సేమ్ what I had in my head, but somewhere the story is moving in that direction. Okay, first 10 minutes. I was like, shit man, ఆ సినిమా పక్కన పెట్టేద్దాం, అయితే ఆ స్క్రిప్ట్ ఇక్కడ తీయడం కుదరదు, మరి నేను కాపీ చేసాను ఎవరు చెప్పకూడదు అదేం చూస్తుంటే మెల్లగా సినిమా వేరే ట్రాక్లోకి వెళ్ళింది. ఫస్ట్ హాఫ్ ఇంటర్వెల్ దాకా కంప్లీట్లీ వేరే ట్రాక్ వెళ్ళింది, సెకండ్ హాఫ్ అయితే కంప్లీట్లీ వేరే ట్రాక్ వెళ్ళాక అబ్బా థ్యాంక్ గాడ్. ఇన్ఫాక్ట్ రీసెంట్లీ మా సినిమా డీటీఎస్ జరుగుతుంటే రామనాయుడు స్టూడియోస్లో తరుణ్ భాస్కర్ had come to do DTS for his trailer. So I met Tarun a couple of times before that. So I met Tarun and I told him this. I said, bro, when your film came out, I was really scared, man. I said, script pakkana pettana ante నాకు భయం వచ్చింది. So he was laughing. So somewhere I think one thing I realize is, మీరు ఇప్పుడు రంగస్థలం లాంటి ఒక డార్క్ రివెంజ్ సినిమా అయినా సరే, అర్జున్ రెడ్డి లాంటి going on a downward spiral, losing control of your own life and suffering and then redeeming yourself, అలాంటి సినిమా అయినా సరే, లేకపోతే ఒక పెళ్లి చూపు లాంటి స్వీట్ సినిమా అయినా సరే, ఐ థింక్ ఆల్ దట్ ది ఆడియన్స్ కేర్స్ అబౌట్ టుడే ఈస్ హ్యావ్ యూ మేడ్ అ ఫిల్మ్ ఆనెస్ట్లీ. హీరో డేట్ దొరికిందని చెప్పి ఏదో 20 minutes కామెడీ సీన్స్ పెట్టేసాం, 20 minutes యాక్షన్ పెట్టేసాం, 20 minutes సాంగ్స్ పెట్టేసాం, ఇప్పుడు 1 hourకి కథ ఆలోచించండి. అట్లా కాకుండా ఒక కథ మీ దగ్గర ఉంది, ఆ కథని ఆనెస్ట్గా సిన్సియర్గా చెప్పడానికి ట్రై చేశారా అనేదే చూస్తున్నారు జనాళ్ళు. ఈ ముందున్న ఈ సినిమా అంటే ఈ గ్రామర్లోనే ఉండాలి, సినిమా అంటే అరే లాగ్ వద్దు, సైలెన్స్ వద్దు, అదేదే అంటారు. అదంతా ఇప్పుడు పోయింది. ఆడియన్స్ సినిమా ఆనెస్ట్గా ఉంటే ఏం పట్టించుకోలేదు, స్టార్స్ ఉన్నా పట్టించుకోలేదు, స్టార్స్ లేకపోయినా పట్టించుకోలేదు, సినిమా ఆనెస్ట్గా ఉంటే వీళ్ళు చూస్తున్నారు. రంగస్థలం లాంటి సినిమా 200 crores చేసింది. ఇట్స్ ఎ వెరీ, ఆ డైరెక్టర్స్ విజన్ ఉన్న ఒక సినిమా అది. ఇట్స్ ఎ వెరీ కంప్లీట్లీ ఒక
kotta style of storytelling a cinema. So people are more than happy to welcome a film like that. And on the other hand, you have films that don't have stars that are also doing well. Ram Charan garu anta pedda star unna sare lekapona sare content honest ga unte velli chustunnaru. So somewhere that is my faith that మేము కూడా అంటే అందరిదే చెప్తారు honest గా సినిమా తీసామని, but somewhere it's a story that is lived with me for 10 years and we've made it very honestly without any compromises. So I think people will like it. So. అక్షర యాత్రకి స్వాగతం. ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి పొందిన మహానుభావులందరితోటి ఇవాళ అంతరంగ దర్శనం ఒక విధంగా iDreams ద్వారా ప్రముఖ విదుషీమణి నా మంచి స్నేహితురాలు సి మృణాల్ని ఈ ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటుంది. చూడండి, ఆనందించండి, ఆస్వాదించండి, స్పందించండి. శుభం భూయాత్.